कारगिल की लड़ाई खास तौर पर टाइगर हिल की लड़ाई 18 ग्रेनेडियर ते 8 सिख ने बहुत ही बहादुरी के नाल इन्हू कब्जा किया। ये कारगिल की लड़ाई जी है 5 मई तो शुरू होकर 26 जुलाई तक खत्म हुई। जी 8 सिख की लड़ाई हो रही सी, ये गुथम गुत्था की लड़ाई चल पई सी, क्यों जो उदों तक डिकलेयर हो चुका सी और उन्होंने हुक्म मिला सी मुशर्रफ वालों, जनरल मुशर्रफ वालों कि किसी हालत भी टाइगर हिल वापस लेना है। सन 1999 महीना जुलाई, पिछले 2 महीने तो कारगिल विखे भारती ਅਤੇ पाकिस्तानी सेना विचकार लड़ाई जारी सी। दोनों तरफों तो गोला बारूद बरस रहे सन। पाकिस्तान सेना ਅਤੇ अंतवादियों ने भारती ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ कब्जा ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ सेना दुश्मनों ਵੱਲੋਂ कब्जा ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੰਗ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। कारगिल इलाके दे टाइगर हिल ते दुश्मन ही पहाड़ी ते कब्जा करके बैठा होया सी ते आसानी नाल श्रीनगर कारगिल ले मार्ग ते नज़र रख रहा सी। भारती सेना वास्ते इस पहाड़ी नूं मुड़ हासिल करना सब तो वड्डी चुनौती सी। टाइगर हिल ते कब्जा करना असंभव लग रहा सी। भारती हवाई सेना वालों टाइगर हिल ते दुश्मन की स्थिति जानन तो बाद फौज वालों टाइगर हिल नूं मुड़ हासिल करन दी योजना बनाई गई। ब्रिगेडियर मोहिंदर प्रताप सिंह बाजवा ने 18 ग्रेडियर ते 8 सिख रेजीमेंट नूं टाइगर हिल ते कब्जा करन दी जिम्मेदारी दित्ती। रिटायर्ड ब्रिगेडियर मोहिंदर प्रताप सिंह बाजवा ने दस्सिया कि 26 जून नूं जनरल अफसर कमांडिंग ने मैनू अपने ऑफिस बुला के कहा सी कि तेरा ऑपरेशन टाइगर हिल ते कब्जा करना है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर मोहिंदर प्रताप सिंह बाजवा ने दस्सिया कि मेरी सिफारिश ते कारगिल दी जंग तो बाद पाकिस्तान फौज दे कैप्टन कर्नल शेर खान नूं किवें निशान ए हैदर पाकिस्तान दा सब तो वड्डा फौजी बहादरी पुरस्कार नाल सन्मानित किया गया ते किवें पाक फौजियां दियां लाशां वापस कीतियां गईयां सी। ब्रिगेडियर MPS बाजवा, ब्रिगेडियर मोहिंदर प्रताप सिंह बाजवा YSM, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਮਾਂਡਰ 192 ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮਾਊਂਟਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਟਾਈਗਰ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਈ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਅੱਜ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਕਾਰਗਿਲ 'ਚ ਹੀ ਲੜੀ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਵਾਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ नहीं खुले, सिर्फ कारगिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੜੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਬੋਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਵਾਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਗੱਲ। ਟਾਈਗਰ ਹਿਲ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। टाइगर हिल एक बहुत ही वड्डा अहम फीचर सी 16,700 की ऊँचाई पर, जिथे कि वो बड़ा इफेक्टिव फायर लै रहे सी और उन्होंने बड़ा स्ट्रोंगली ऑक्यूपाई किया पिया सी। 9 NLI और 12 NLI के कुछ एलीमेंट्स ने रैगूलर सन, जिन्हें कि पाए काले कुर्ते पजामे पाए सी और ऑफिसर्स ने ट्रैक सूट ज़्यादा पाए सन। ये मैनू 18 ग्रेनेडियर्स जिन्हें कि पहले टॉरलिंग की लड़ाई लड़ चुके सन और 8 सिख ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ 2 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟਾਈਗਰ ਹਿਲ ਤੇ ਔਰ ਨੀਚੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਫਰਮ ਬੇਸ 'ਚ। ਮੈਂ ਮੇਨਲੀ 18 ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪਲਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਗਰ ਟੌਪ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੱਤ 'ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਆਵਾਂ। ਪਲਾਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ घातक पलटून, अं कमांडो पलटून, घातक पलटून कहते हैं 18 ग्रेनेडियर्स की, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ बलवान यंग ऑफिसर सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ योगेंद्र यादव ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘਾਤਕ ਪਲਟੂਨ ਔਰ ਜਾਂ ਕਮਾਂਡੋ ਪਲਟੂਨ ਚਾਰਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਨੀ ਪੌਕਟਸ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ 1000 ਮੀਟਰ ਨੀਚੇ ਉਹ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ 3 ਰਾਤ ਤੱਕ। 3 ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਟੈਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 5 ਯੂਨਿਟਸ, 5 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਰਟਿਲਰੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੋਫੋਰਸ ਗਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੀਡੀਅਮ ਗਨ 155 mm ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ 'ਤੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਪਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਫਰਸ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਅਟੈਕ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਔਰ ਮਿਸਟ ਧੁੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਲਿਪਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕਮਾਂਡੋ ਪਲਟੂਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ 4:30 ਵਜੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਫੁੱਟਹੋਲਡ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੈਂ 4:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਅਫਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਦੇ ਟੌਪ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੂਬਰੈਂਸ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਰਮੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ, ਆਰ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਚੀਫ ਨੂੰ, ਚੀਫ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ 9:30 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਹਮਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਨਾਲ ਲਾਈ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਜੋ ਨਾਲ ਦੇ ਫੀਚਰ ਸੀ 4875 ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਅਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ 8 ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ 'ਚ 2 ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, 4 JCO ਔਰ 46 ਜਵਾਨ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਪਹਿਲਾਂ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀ ਫੇਲ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ 8 ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇੱਕਦਮ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਹੈਲਮਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ 3 ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 2 ਆਫਿਸਰਸ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਕਰਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਹੈ, 12 NLI ਦਾ, ਨਦਰਨ ਲਾਈਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ NLI, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਫਸਰ ਮੇਜਰ ਇਕਬਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ SF ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, SSF, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਉਹ ਖੈਰ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਬਿਧਾ ਨਿਰਮਲ ਨਾਲ ਮੈਂ 1 to 1 ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ CO ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਸਿੱਖ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਗਈ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਂਡ ਟੂ ਹੈਂਡ ਫਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਅਫਸਰ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ। ਮੇਰੇ 4 JCO ਤੋਂ 3 JCO ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, 15 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, 18 ਜਵਾਨ ਜੋ 2 ਅਫਸਰ ਔਰ 18 ਜਵਾਨ 1 JCO ਜ਼ਖਮੀ ਪਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਪਾਲ ਸੀ ਸਿਪਾਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੇਡੀਓ ਸੈਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇੜਾ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਸੂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਉਸਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਠਿਆ, ਬੈਨਟ ਲਗਾਈ, 3 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ 10 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਬਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਅਫਸਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਟੈਕ ਜੋ ਹੈ ਪੀਟਰ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਔਰ GOC ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਔਰ 8 ਸਿੱਖ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਨੇ ਇਸ ਬੜੀ, ਔਰ ਮੈਂ 71 ਵਾਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਲੜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਅਨਲਾਈਕ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਫਸਰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੀਚੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਸਿਵਲ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਮੰਗਾਈ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਲੈਟਰਸ ਕੱਢੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੈਪਟਨ ਕਰਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ, ਕਰਨਾਲ ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਿਲਗਿਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਨੈਲ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੈਲ ਬਣੇਗਾ ਫੌਜ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਆਫਿਸਰ ਸੀ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਆਰਮੀ, ਇਹ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਸਾਡੀ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬੋਡੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ GOC ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਨਰਲ ਅਫਸਰ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਚਿੱਟ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਕਰਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਆਫ 12 ਐਂਡ ਲਾਈ ਹੈਜ਼ ਫੌਟ ਵੈਰੀ ਬਰੇਵਲੀ ਐਂਡ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗਿਵਨ ਹਿਜ਼ ਡਿਊ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ। ਬਸ ਇਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਬੋਡੀ ਵੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੱਟ ਮੇਰੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚਿੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਫਖਰ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਟਾਈਗਰ ਇੱਕ ਕਾਰਗਿਲ ਲੜਾਈ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬੈਟਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਦਵਾਇਆ, ਹਾਈਐਸਟ ਅਵਾਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੈਦਰ ਦਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਈਐਸਟ ਅਵਾਰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਟਰੂਪਸ ਜੋ ਹੈ ਵਾਪਸ ਵਿਡਰਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੋ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੂਪਸ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋ ਇੱਕ ਕਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਦਮਾ ਸਿਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੈਲੈਂਟ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਅਵਾਰਡਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਆ, ਇੱਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਚੱਕਰ ਆ, 6 ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਟਰੂ ਸਕੂਪ ਦੇ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।